मसीह यीशु विच आप सब दी सलामती होवे। सो अज आपां गल करन जा रहे हैं जिस टॉपिक ते कि वो जिहड़ी 12 वरियां दी औरत सीगी जिन्हों लहू बहन दी बीमारी सीगी ते वो आपां सब ने ही सुनी हुई है कि उस औरत ने खुदावंद यीशु दा पल्ला छुया तो उहदा एकदम ही खून बंद हो गया। 12 साल ओदी लाइफ की सीगी, उसनू की तशद्दद अपनी लाइफ ते झलनी पई, उसनू किन्ना मुश्किलों का सामना करना पिया, पर वो 12 साल अपनी लाइफ विच किद्दां रही, लोगों नू किस नज़रिए नाल देखते रहे। वो 12 साल अपनी जिंदगी नाल, अपने उस लहू बहन दे रोग नाल किस तरह लड़दी रही, अपने आप नाल, अपने मन नाल। वो कलाम मैं तुहाडे नाल शेयर करन जा रहा, तो इस वीडियो नाल एंड तक बने रहो। तद एक जनानी ने जिस दे 12 वरियां तो लहू आउंदा सी अते वो अपनी सारी पूंजी हाकिमां नू दे बैठी सी, पर किसे तो चंगी ना हो सकी। पिछों दी आण के उस दे कपड़े दा पल्ला छुया अते ओवें उसदा लहू बंद हो गया। तद यीशु ने कहा, मैनू किस ने छुया? जां सारियां ने नाह कीती तां पतरस अते उसदे नाल दियां ने आख्या, स्वामी जी, भीड़ तैनू घेरदी और उत्ते डिगदी है। पर यीशु आख्या, किसे ने मैनू छुया? क्यों जो मैनू मालूम होया भई मेरे विचों शक्ति निकली है। जां उस जनानी ने वेख्या जो मैं लुक नहीं सकती, तां कंबदी आई अते उस दे पैरी डिग के सारे लोकां सामने हाल दस्या जो किस कारण उसनू छुया अते किस तरह ओवें चंगी हो गई। उसने ਉਹਨੂੰ आख्या, बेटी तेरी नेचा ने तेनू चंगा कीता है, शांति नाल चली जा। उस वक्त थी मूसा की शरीयत, मतलब उस वक्त जी सीगी जिस वक्त यह वाक़यात होया सीगा, उस वक्त सीगी मूसा दी शरीयत। सब लोग मूसा दी शरीयत दे अधीन सीगे, 10 हुक्मां दे अधीन सीगे। शरीयत जिस वक्त ये सब बातें वाक़यात हो रही थी और यीशु मसीह से पहले वो औरत मूसा की शरीयत के अधीन उसने 12 साल किस तरह ज़िंदगी गुजारी, ऐसी औरतों के साथ किस तरह लोग किस नज़रिए से देखते थे, देखा जाता था मूसा की शरीयत के मुताबिक। और यीशु ने उस एक औरत को ही नजात नहीं दी, बल्कि उस एक औरत के वसीले इस शरीयत की लानत के अधीन जितनी भी औरतें खून जारी की शरीयत की लानत के मुताहत थी, सब औरत जात को ही आज़ाद किया। जे किसे तीवी नू परमेह होवे अते उस दे शरीर दा परमेह लहू होवे तां ओ 7 दिन तोड़ी ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੱਲਾ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। 12 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਮੇਹ ਲਹੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 7 ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਸੋ ਸੰਧਿਆ ਤੋੜੀ अशुद्ध रहे अते जेड़ी वस्त उत्ते ओ अपने वखरे होण दे दिनां विच लम्मी पवे सो अशुद्ध होवे अते जेड़ी वस्त उत्ते ओ बहंदी है सो अशुद्ध होवे अते जेड़ा उस दी सेज नू छूहे सो अपने लीड़े धोवे अते पानी विच नहावे अते संध्या तोड़ी अशुद्ध रहे। अते जिस दे उत्ते वो बैठदी सी, जो कोई उस वस्त नू छूहे
ਸੋ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਧੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਧਿਆ ਤੋੜੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਤਾਂ ਸੰਧਿਆ ਤੋੜੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਤੂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 7 ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੰਮਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਹੂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੇਹ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਵਗੇ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮੇਹ ਦੇ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣ ਜਿਹੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ। ਸਭੇ ਸੇਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੇਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਪਵੇ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੇਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਸੋ ਅਸ਼ੁੱਧ ਬਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਧੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੰਧਿਆ ਤੋੜੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੇਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 7 ਦਿਨ ਗਿਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ 2 ਘੁੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਵੇ। ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮੇਹ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਵਾਹ ਨਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋ। ਤੁਰੇਤ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਵੇਖੋ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪਾਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੌਤ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਭਨਾ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੀਕ ਪਾਪ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੂਸਾ ਤਾਈਂ ਮੌਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਭਈ ਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਤੇਹੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਮਨੁੱਖ ਅਰਥਾਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਫਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਲ ਹੋਇਆ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੇਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਫਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵਾਫਰ ਮਿਲੀ ਹੈ,
ਉਸ ਇੱਕ ਅਰਥਾਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਆਲੂਦਾ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਲਾਮ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਨੀਅਤ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਮਾਨੀ ਨੀਅਤ ਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਾਬੇ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸਮਾਨੀ ਨੀਅਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੂਹਲ ਕੁਦਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਗੁਨਾਹ ਆਲੂਦਾ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਪਾਕ ਠਹਿਰ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਲਹੂ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬਾਪ। ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਧਰਮ ਹੈ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ। ਉਪਰੰਤ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਇੱਕ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ ਗਏ। ਨਾਲੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵੀ ਆਈ ਭਈ ਅਪਰਾਧ ਬਾਹਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪ ਬਾਹਲਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤ ਵਧੇਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਪ ਨੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਤਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ